जय माँ लक्ष्मी। माणवसा लक्ष्मी पुराण व व्याख्या श्री महालक्ष्मीष्टकम इंद्रोवाच। नमस्ते सुमहामाये श्रीपीठे सुरपूज्यते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपुते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आद्याशक्ति महेश्वरी जोगजे जोग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते। तुलसुक्न महारुद्रं महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थितं देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेष्टि जगन्मात महालक्ष्मी नमस्तुते। स्वतंबरधर देवी नानालंकार भूषिते जगदसिते जगन्मात महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मीष्टक स्तोत्रम जा पठेत भक्तिमान नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्यति सर्वदा। एक कालं पठे नित्यं महापाप विनाशनं द्विकाल च पठे नित्य धनधान्य समन्वित्य त्रिकाल च पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनं महालक्ष्मी भवने नित्यं प्रसन्ना वरदा स्वाहा। इति इंद्रकृत्य महालक्ष्मीष्टकं संपूर्णः। लक्ष्मी पद्मालय पद्मा कमला श्रीहरि प्रिया इंदिरा लोकमाता च क्षीराब्धि तनया रमा। लक्ष्मी पद्मालय पद्मा कमला श्रीहरि प्रिया इंदिरा लोकमाता च क्षीराब्धि तनया रमा। बोल लक्ष्मी महारानी की जय, लक्ष्मी माता की जय, जगत जननी माता की जय। जगतर कल्याण हो बोल आनंद कवार हरि हरि बोल। माणवसा लक्ष्मी पुराण राइटर लेखक बा टीकाकार बलराम दास महाराज। आज के 500 वर्ष तले बलराम दास महाराज जी माँ प्रचार प्रसार करवा, माँ नाम को माँ पूजा को प्रत्येक गृहस्थ आश्रम प्रवेश करवा, प्रत्येक घर में नारी धर्म बा गृहस्थ आश्रम आचरण विषय संस्कार विषय शिक्षा देवा यही पुराण रोचे महत्व। से प्रसंग में आज 500 वर्ष तलू ओडिशार सुनामधन्य प्रवक्ता महंत जी महाराज बलराम दास महाराज जगन्नाथ अति प्रिय भक्त 5 जन महंत थे ओडिशा रे। से महंत भितर बलराम दास होउछन्ति एकमात्र महंत जे कि भगवान जगन्नाथ महाप्रभुंकर अनन्य भक्त एवं माँ लक्ष्मींकर से अतीव प्रिय थिले। माँकर कार्य आए माणवसा कार्यक्रम प्रत्येक ओडिया भाई मानकर घरे केमिति माँकर पूजा हेब आ नारी धर्म केमिति बजाय रहिबो, स्वामी स्त्री संपर्क, गृहस्थाश्रम संपर्क, भाई भाई संपर्क, पूजा पार्वण एवं आमर ओडिशार समस्त कृषि भित्तिक पदार्थ गुड़िक सेमती माँकर कार्य समस्त पूजा पार्वण लगे से विषय को से मनन चिंतन करी ए माणवसा लक्ष्मी पुराण लिखिछन्ति। ए माणवसा लक्ष्मी पुराण मार्गशीर मासर 4टी गुरुवार रे माणवसा कार्यक्रम करा जाए। आ गुरुवार ए माणवसा अति प्रसिद्ध कार्यक्रम से बलराम दास माँ लक्ष्मींकर ए गुरुवार कार्यक्रम करते। पुनः गोटे सुदशा व्रत लक्ष्मी माँ रखिछन्ति जोटा कि शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार पड़ी से माँ सुदशा व्रत लक्ष्मी पूजा कार्यक्रम करा जाए। स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु लक्ष्मी माँ को 56 कोटी जीवर परिदात्री हिसाब से दायित्व देइछन्ति। माँ होउछन्ति 56 कोटी जीवर समस्त अन्न वस्त्र बासगृह से दायाद। से माँ को मो तरफर ओडिशार समस्त जन तरफर कोटि कोटि प्रणाम जन आज माँ पुराण कार्यक्रम आरंभ करुछु। जय लक्ष्मी माता की जय। नमस्ते कमला मागो सागर दुलणी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णुक घरणी। नमस्ते कमला मागो अति दयावती स्थावर जंगम कीट आदि पालु नीति।
ତୋର ଦୟା ବଳେ ମାଗ ଆ ଦରିଦ୍ର ଜନର ହୁଇ ଅଚଳ ବିତ ଜିଣଇ କୁବେର ତୋର ଦ୍ରୋହୀ ଜନେ ମାଗ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ ଯେତେ ଅରଜିଲେ କେବେ ପେଟ ନ ପୁରଇ ତୋର ଚରିତ ମନ ଦେଇ ଯେ ଶୁଣଇ କିଏ ବା ଭିକାରୀ ଭାବେ କିଏ ବା ଭକତି ଭାବେ ସର୍ବଦା ଗୁଣଇ ତାହାର ଦରିଦ୍ରପଣ ଯାଏ ଦୂର ହୋଇ ସର୍ବଦା ତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ ମହାମାଇ ଏଣୁ ତୋ ଚରଣ ମାଗ ଅଶେଷ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପୁରା ବାରେ ମୋର ମନସ୍କାମ ତୋ ଚରିତ କିଞ୍ଚିତ ମୁଁ କରିବି ରଚନ ଜଗତ ଜନନୀ ବାରେ ଦିଅତି ବିଜ୍ଞାନ ଦିନେକ ନାରଦ ପରାଶର ମୁନି ଦୁଇ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଏକ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ ସେହିଦିନ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ପର୍ବ ପଡ଼ିଥିଲା ସର୍ବପୁରବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋମୟରେ ଲିପା ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତା ପଡ଼ିଥିଲା ତହିଁ ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ପିନ୍ଧି ଦିନ ବାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ସର୍ବେ ହେଉଛନ୍ତି ବସ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳ ପରିଜନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅରତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି ଶବଦରେ ପୁରିଛି ଗଗନ ଦେଖି ଏ ଉତ୍ସବ ରୀତି ବିଧାତା ନନ୍ଦନ ପଚାରନ୍ତି ପରାଶର ମୁନିଙ୍କୁ ଉଦନ୍ତ କହ କହ ତପିବର ଏ କିସ ଚରିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଆଦି ସମସ୍ତ ଜାତିରେ କରୁଛନ୍ତି କି ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ ମତରେ କେଉଁ ବ୍ରତ କି ଉପାସ ଅଟେ ଏହା ନାମ କାହାକୁ କରନ୍ତି ପୂଜା ତାର କି ନିୟମ ଏହା ଶୁଣି ପରାଶର ହୋଇ ହସ ହସ କହନ୍ତି ବଚନ ଧୀରେ ଶୁଣ ବିଧି ଶିଷ୍ୟ ଏ ଧାନ ମାଣିକା ଗୁରୁବାରେ ଯେ ଅଟଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଏ ବ୍ରତ ଅଟଇ ସବୁ ମାସମାନଙ୍କରେ ମାର୍ଗଶିର ସାର ତହିଁରେ ପଡ଼ଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ବୁଲାନ୍ଦିକ ବାର ହରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପରାଶର ମୁନି ନାରଦ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଝୋଟି ପଡ଼ିଛି କଳସ ଲାଗିଛି ହୁଳହୁଳି ବଜୁଛି ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି ଆଉ ସବୁ ଘରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ପର୍ବ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ନାରଦ ପଚାରିଲେ ପରାଶରଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଆପଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସବୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆରେ ପୂଜାର ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ପୂଜା ଗୁରୁବାର କାହିଁ କରାଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ପରାଶର ମୁନି କହିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ନର ନାରୀମାନେ ଏ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଦ୍ୱାରେ ଝୋଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିତା ପକାଇ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ କାହିଁକି ନା 12 ମାସର ପ୍ରଥମ ମାସ ହେଉଛି ମାର୍ଗଶୀର ମାର୍ଗ ମାନେ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାର୍ଗଶୀର ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ ଶିର ମନ୍ତେ ମସ୍ତକ ମାର୍ଗ ମାନେ ହେଉଛି ପଥ ଏ 12ଟି ମାସ ଯାକୁ ପଥ ଦେଖାଇଥିବା ମାସକୁ ମାର୍ଗଶୀର କୁହାଯାଏ ବୋଲାନ୍ଦେକ ବାର ହରି ବୋଲ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାହି ଗୁରୁବାର ଜାଣ ସବୁଠାରୁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଯେ ପ୍ରଧାନ ଏହି ଦିନେ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଲେ ସୁଦୋଷ ବ୍ରତ ହୁଏ ସେ ଦିନର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ସେ ବ୍ରତ ଏହା କହି ପରାଶର ହେଲେ ମୌନ ବ୍ରତ ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କେଉଁ ନର ତହିଁରେ ସେ କେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ଲଭି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ କରି କେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ଏହା ସବୁ ମୋ ଆଗରେ କହତ ଗୋସାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ତାହା ଚିତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପଜାଇ ନାରଦ ବଚନ ଶୁଣି ପରାଶର ମୁନି କହନ୍ତି ହରସ ଚିତେ ସୁମଧୁର ବାଣୀ ଧନ୍ୟ ହେ ନାରଦ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଚରିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଥାରେ ଯେ ହୋଇ ଅଛରତ କହୁଅଛି ପୁରାତନ କଥା ଅଛି ଯାହା ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ଶୁଣିଲେଟି ତାହା ଏକ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିନ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆଜି ମୋ ବାରର ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଗୋସାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନଗର ବୁଲି ଯିବି ମୋହି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗର ବୁଲିବ ଦଶମୀ ପାଳନା ଅନ୍ନ ବେଗେ ରାନ୍ଧିଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାତ ହେମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଯତେନେ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ ନାସିକାରେ ନବରତ୍ନ ବସଣି ଖଞ୍ଜିଲେ 74 ରତ୍ନମାଳା କଣ୍ଠେ ଲଗାଇଲେ କରରେ ବାହୁଟି କଲର ବନ୍ୟମୟ କଙ୍କଣ ସୁନା ସୂତା ମାନିକ ପଦକ ଆଭରଣ
ଏପରି ନାମ ଭୂଷଣେ ସୁବେଶ ହୋଇଲେ ଆବାଜେଣୀ ନିପୁର ମାତା ପାଦରେ ଖଞ୍ଜିଲେ ବୁଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରିବ। ନାରଦ ପଚାରିଲେ ପରାଶର ମୁନିକୁ, ଏଇ ବ୍ରତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଏ ବ୍ରତକୁ ଅବମାନନା କଲେ କ'ଣ ମିଳେ? ଆଉ ଏ ବ୍ରତକୁ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି? ୟାରି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଦିନକର କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁବାର ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ରତ ପାଳନ ବା ବ୍ରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ବ୍ରତ ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପକ ଧରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତ ପ୍ରବେଶ ନା ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏହା ହୋଇ ଏକଚିତ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସାଧୁର ଦୁଆରେ ସାଧବାଣୀ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ସେହିଠାରେ। ତାକୁ ଦେଖି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ବଚନ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ହୋଇ ସୁସ୍ଥିର ମନ। ଆଜି ପରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଗୁରୁବାର ଲିପା ପୋଛା କରି ନାହୁଁ କିମ୍ବା ଘର ଦ୍ୱାର। ସାଧବାଣୀ ଏହା ଶୁଣି ବୋଲଇ ସେ କ୍ଷଣି କିରି ପଏ ବ୍ରତ ହୁଏ କାହା ପୂଜା ପୁଣି। ବୋଲଇ ତା ସବୁ କହେ ନାନୀ ଗୋସାଇଁ ଅଇଲେ ମନକୁ ମୁଁ ଏ ବ୍ରତ କରିବଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ପଦ୍ମାଳୟା କହନ୍ତି ସଧୀରେ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ବିଧିରେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସେ ଆଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ସେଦିନ ଉଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ତତପର। ଆଉ ଗୋମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ଲେଖିବ। ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟିଏ ଅଣାଇ ଯତ୍ନ ବେଗେ ଧୋଇ ଧାଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବ ବେଗେ। ତାହାକୁ କରିବ ନାନା ଚିତ୍ର ଯେ ବିଚିତ୍ର ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମସ୍ତ। ତହିଁ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ହୋଇ ରୁଚିମନ୍ତ ଚୌକି ବା କଟୁଲିରେ ଆଣିବ ତ୍ୱରିତ। ତାକୁ ଧୋଇ ତା ଉପରେ ଦେବ ନୂଆ ଧାନ ରଙ୍ଗ କଳା ନୋହି ହୋଇଥିବ ଶୁକ୍ଳବନ। ତହୁଁ କିଛି ବୁଡ଼ାଇ ଯେ ନୂଆ ଯେ ମାଣରେ ଧାନ ମାଣ ଯେ ପୁରାଇ ରଖିବ ତାପରେ। ସେ ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ଗୁଆ 3 ଗୋଟି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାହା ଧୋଇ ଥୋଇବଟି। ଆଉ ଶୁକ୍ଳ ଧାନର ଶିଖା ରଖି ବେଣ୍ଟ କରି ମାଣ ଉପରେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ ବିଚାରି। ଆଖୁ ଗୁଆ ମୂଳା କଦଳୀରେ ସଜାଡ଼ିବ ପଟାଦି ରଙ୍ଗ ବସନ ପୁଷ୍ପେ ମଣ୍ଡାଇବ। ତହିଁ ଆବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି କରିବ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ସମର୍ପିବ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ତାପରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଏପରି କରିବ 3 ଧୂପକୁ ସଜାଡ଼ି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବ୍ରତ ଅଛି ସୁଦଶା ବୋଲି ତା ନାମ ଲୋକେ ପ୍ରକଟିଛି। ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁଆଇ ସୁଦଶା ଯେ ବ୍ରତ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ସେହିଦିନ ଉଷାରୁ ଯେ ଉଠି ତତପର ଝୋଟି ଆଦି ଚିତା ଦେବ ପୂର୍ବ ପରକାର। ସ୍ନାନ ସାରି ଗୃହେ ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରିବୋଲ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପରେ ଯାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କଲେ। ନଗର ପରିକ୍ରମା ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସାଧବଙ୍କ ଘରେ ଦ୍ୱାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଧବାଣୀ କ'ଣ କରିଛି? ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ କରିନାହିଁ, ସକାଳର ଶୌଚ ସୂଚିମନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ସେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧା ଉପରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମା ଆଜି ଗୋଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ, ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ କରିନି, ଶୌଚ ସୂଚି ମଧ୍ୟ ହନି, ଅଗାଧୁଆରେ ତୁ ବୁଲୁଛୁ? ସେଇଠି ସେ ସାଧବାଣୀଟି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଆଜି ବ୍ରତ କ'ଣ, ଆଉ ତୁମେ ଏ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ କୁହ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ କରିବା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯେତେ ଫସଲରେ ଯେତେ ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ତାରି ଉପରେ କହିଲେ ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ, ଆଖୁ, ଗୁଡ଼ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଠାପଣା କରି ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ହୁଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୂଜା କରିପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ 10 କେରା ଦୁବରେ ଯେ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାଇବ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଆ ପାଣି ତାହାକୁ ଥୋଇବ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରତ ପୁରାତନ। ବ୍ରତ ଡୋର ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଥୋଇବ ବହନ
ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ତାପରେ ଯା ଭୋଗ ଦେବ ଶୁଣ ହେତୁ କରି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ 1 ମାଣ ଚିନ୍ତାଇବ, ତାକୁ ଜୁଟି ଚୁନା କରି ଯତନେ ଲେଖିବ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଦି 10 ପୁର ଦେଇ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରିବ ସତ୍ୱର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତା ପୂଜା କରି ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ, ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସୁସ୍ଥେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଯେ ପରକୁ ନ ଦେବ, ବିବାହ ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସୁଧା ନ ଖାଇବ। ଏ ଉଭାରୁ କଥା 1 ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ କଥା ନିବାରଣ। ସେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ସାବଧାନ ଶୁଣ, କେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାରେ ଦିନରେ ଆମିଷ, ଭୁଞ୍ଜଇ ଲୋଭରେ କିବା ନ ପକାଳେ କେଶ। ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଇ ଯେ ତେଲ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଗେଲ। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁଳାକୁ ଭିଣଇ, ଲାଭରେ ଆମିଷ ଦେଇ ସେ ଗ୍ରାସ କରଇ। ଖଟର ଛାୟାରେ ଯେନ କରଇ ଶୟନ, ରାତ୍ର କାଳେ ଦଧିଅନ ଯେ କରେ ଭୋଜନ। ଖୌର ହୁଏ ଯେହୁ ଯାଇ ନାପିତର ଦ୍ୱାରେ, ଭୋଜନ ସମୟ ଅନ୍ନ ପକାଏ ଭୂମିରେ। ଭୁଞ୍ଜନି ପାରିଣ ଅନ୍ନ ଫୋପାଡ଼ିଣ ଦିଏ, ଯେତେ କର୍ମ ଯେ କର ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ନ ପାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେ ଗ୍ରାମ ଗୋମୟରେ, ଦୁଆର ଯେ ନଲି ପଇ ଅଳସ ପଣରେ। ଚୁଲିରୁ ନ ଆଡ଼େ ଯେ 500 ଲକ୍ଷେ ଆଂଶ, ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ। ଧନ ଜନ ସବୁ ତାର ହରଣ କରନ୍ତି, ମାଗିଗଲେ ଅନବସ୍ତ୍ର କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ଆଉ ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଏ ହୋଇ ସୁଭାଗା। ଗୁରୁବାରେ ଯାଇ ନାରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରଇ, କିବା ପାକ ହାଣ୍ଡି ଧୋଇ କୋଳାନ ଛାଡ଼ଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲେ ଯେ ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ, ପୁତ୍ର ଧନ ହାନି ହୁଏ ସେବା ହୁଏ କ୍ଷତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ, ଶୋଇବାର ସଜା ବଙ୍କା କରିଣ ବିଛାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନ ମାନଇ ଯେ ରମଣୀ, ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୟନ କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ। ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୁଲାଏ ଯେ ହଳ, ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘେନଇ ତୈଳ। ସଭାରେ ଯେ ବସିନ ଯେ ମାନବ ମିଛ କହି, ଆଳସ୍ୟ ପାଦନ ଧୋଇ ସେ ଭୁଞ୍ଜି ବସଇ। କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫଳକୁ ଯେ ହୋ ରମଣୀ କାଟଇ, ଆଉ ଋତୁମତୀ ନାରୀକୁ ଯେ ରମଣ କରଇ। କନେଷ୍ଠା ତୁଳା ମାସେ ପିତୃସାଧନ କରଇ, କଥା କହୁ କହୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ହସଇ। ଏମନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇ, ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ନାଶ ଦାଏ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ। ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ରଜନୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କଲେ କ ଭୋଜନ। କିବା ହେଇ 3 ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ମୋହେ, ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗରେ ମାତି ଧର୍ମକୁ ନ ଚାହେଁ। ପ୍ରାଣେ ନାଶ ନ କରିଣ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ, ବୁଲନ୍ତି ଯେ ଅନବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ନ ମିଳଇ। ଏ 3 ଦିନରେ ଯେ ତିକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାନ୍ତି, ଅନ୍ତକାଳେ ଯମ ଦ୍ୱାରେ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ପାନ୍ତି। ଏ 3 ଦିନ ଯେ ନାରୀ କରଇ ହବିଷ୍ୟ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଦେଖି ଦାନ କରଇ ବିଶେଷ। କରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରେ ଉପବାସ, ବଢ଼ିବ ତାହାର ଧନ ଧନ ଆୟୁ ଯଶ। ସକାଳୁ ସେଜର ଉଠି ଯେ ମୁଖ ନ ଧୁଏ, ତା ମୁଖ ଯେ ଜନ ଦେଖେ ତାର ଶୁଭ ନୁହେଁ। ରାତ୍ର ଶେଷେ ବାସି ସେ ଯେ କରେ ଶୟନ, ତା ଗୃହକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ବହନ। ଆସନ ବିନା ଯେ ଭୂମି ପରେ ବସି ଖାଏ, କିବା ଯେ କୁମାରୀ ସଙ୍ଗ ତରେ କାମ ମୋହେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖେ ଯେ ବୁଞ୍ଜି ବସଇ, ଏମାନଙ୍କ ପାଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଆନ୍ତି ଦୂର ହୋଇ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରିବ। ପରାଶର ମୁନି ନାରଦଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସାଧବ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୟନ କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୋଜନ କରିବା, ଏବଂ କୁକଥା କୁସଙ୍ଗ କୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସଦାବେଳେ ବର୍ଜନୀୟ। ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ରହି ଭଗବତ ପୂଜନ କରିବା, ମାଙ୍କର ବ୍ରତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବଜଗତକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିହିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପାଶୁଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଣ୍ଡାଇ କେଶ ବାନ୍ଧେ ଯେଉଁ ନାରୀ, କେତେ ନ ଦେଖନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ଯେ ସିରି। ଭୋଜନ କରି ଯେ ମୁଖ ଶୋଧନ ନ କରେ, ଭୋଜନ କରଇ ଯେହୁ ଅନ୍ଧକାର ଘରେ। ସ୍ନାନ ପରେ ହୁଅଇ ଯେ ତୈଳ ମର୍ଦନ, କରେ ଯେହୁ ନଖ ମୁନେ ଭୂମି ବିଦାରଣ। ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ଶେଷେ ଯେ ବଞ୍ଚି ହୁଅଇ, ଏମାନଙ୍କ ବଦନକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଚାହଁଇ। ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ପତି ଠାରେ ରୋଷ ବହେ, ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ବୋଲେ ତାହା ନ କରେ କେବେ ହେଁ।
ପରପୁରୁଷରେ ଯେଉ ହୋଇଥାଏ ରତ ପରିଷ୍କୃତ ନୋଇ ହୁଏ ନାରୀ କୁଚିତ। ଏମନ୍ତ ନାରୀକ ମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଦେଖନ୍ତି କାଙ୍ଗାଳିନୀ ପରିବାର ଦ୍ୱାରେ ସେ ବୁଲନ୍ତି। କଳହ ଅଳସୀ ଅଧି ଅପ୍ରିୟ ସାହସୀ ଦେବପ୍ରିୟ ଅତିଥିରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏପରି ନାରୀ ଯା ଗୃହେ ଥାଏ ଯେ ଶ୍ମଶାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ସ୍ଥାନକୁ ସଦା କରନ୍ତି ବରଦାନ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଭକ୍ତି ଚିତେ ନ ସେବେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେହୁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ। ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ଦେବତା ସମମଣି ସେବା କରି ତୋଷୁଥାଏ ତାର ମତି ଚିହ୍ନି। ନିଜ ଅଙ୍ଗେ ପରିଷ୍କାର କରି ଶୁଚି ହୁଏ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବେ ଚାହେଁ। ପରଶିବା ବେଳେ ପକ୍ଷପାତ ଯେ ନ କରେ ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଢ଼େ ସମାନରେ। ପତିର ଆଜ୍ଞାକୁ କେବେ ନ ପକାଏ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ 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 ସୁଖୀ ହୋଇ ଚଳେ। ଏମନ୍ତ ନାରୀର ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାର ଦୁଃଖ ନୟନରେ କେବେ ନ ଦେଖନ୍ତି। ଏମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ସେହି ନାରୀ ସୁଖ ପାଏ ପତିପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ମଜି ରହେ ପ୍ରମୋଦ ରଙ୍ଗରେ। ସାଧବା ନାରୀର ପତି ବିନା ନାହିଁ ଗତି ତପ ଜପ ହେବ ପୂଜା ତାର ନୀତି। ପତି ସେବା ଛାଡ଼ି ବୃଥା ବ୍ରତ ଯେ କରଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହୁଅଇ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିଥି ସେବଇ ପୁଣ୍ୟବତୀ ବୋଲି ତାକୁ ପୁରାଣରେ କହି। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣାର କୁଳ ଧର୍ମ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଦେଶ ସଦାବେଳେ କରନ୍ତି ଓ ତମ ଆଚରଣ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାଙ୍କୁ ପାଶେ ମିଳନ୍ତି ତକ୍ଷଣ। ପତି ସେବା ବିନା ନାହିଁ ନାରୀଙ୍କର ଗତି ପତି ପ୍ରାଣ ନାରୀ କରେ ଦେବ ଲୋକେ ଗତି। ନାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ପତି ସେବା ବିନା ଅନ୍ୟ ଦେବ ପୂଜା ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ବିଡ଼ମ୍ବାନ ବୋଲାନ୍ଦେ କବାର ହରିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସାଧବ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ନାରୀର ତାର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପତିକି ସେବା କରିବା। ପତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରୀ ତଥା ତାର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରି ଏ ଗୃହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଗୋଟିଏ ନାରୀର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର 6ଟି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ, ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ, ବାସଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ, ବସ୍ତ୍ରଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ସଂସାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ପରାଶର ମୁନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରତ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରିଣୀ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଆଉ ଜଣେ ଧନର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଧନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜ୍ଞାନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ଧନ କାହାକୁ ସେ ଦିଅନ୍ତି ନା ଆଚାର୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚାର ପଣ୍ଡିତ। ଯାହାର ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଯାହାର ଆଚରଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ଧନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଚାର ପଣ୍ଡିତ ଯାହାର ବିଚାର ନାହିଁ, ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁରସାତ୍ୱକୁ ନୁହନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ମା ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତିନି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିଛେ ବା ଆମେ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆଏ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନଗର ବାହାରେ ତା ଘର। ଆଉ ତାହାର ମହିମା ଯେ ଦେବଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ପ୍ରତିଦିନ ଖର କହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ନଗର। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତିରେ ସେ ଯେ ଅତି ତତ୍ପର ରାତ୍ର ବେନି ଗଡ଼ି ଥାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଗଲା। ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲା ଉତ୍ତମ କରିଣ ଘର ଦ୍ୱାର କୁଲିପିଲା। ଚଣା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଦୁଆରେ ପକାଇଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟି ଘରେ ଝୋଟି ଦେଲା। 16 କୋଠି କରି ଦିବ୍ୟ ପତ୍ରିକ କାଟିଲା। ଦଶମୁଖୀ ଦୀପାବଳି ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା 10 ବର୍ଣ୍ଣ ଫଳମୂଳ ମଣ୍ଡଳେ କାଢ଼ିଲା। ସୂତା 10 କିଅ ନେଇ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା ମନର ଚଞ୍ଚଳ ବୁଣି ବେଗେ ଚଳିଗଲା। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଦୁବ 10 କେରା ତାହା ନେଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବୋଲି ସୁମରଣା କଲା ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲା। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମାଗ ହରିଙ୍କ ଘରଣୀ ମୁହିଁ ଛାରହୀନ ଜାତି ନ ଜାଣହି ପୁଣି। ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଘର ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କିଞ୍ଚିତ ଭକ୍ତି ମୋର ଘେନ କମଳିନୀ। ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ସହି ନ ପାରିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଦଇନୀ। ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଳିଲା ଶରଧା 2 ପାଦ ଦେଇ ମାତା ପଦ୍ମେ ହେଲେ ଉଭା। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ଗୋଟି ପାଇଲା କି ଶୋଭା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କି ଉପମ ଦେବା ବୋଲନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ।
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗର ପରିକ୍ରମା କଲାବେଳେ ଏମିତି ଅନେକ ସାହି ବସ୍ତି ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳର ମା ଥିଲେ। ସେ ମା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସ୍ନାନ କରି ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ବା ଓଳଉଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ କରି ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସ୍ନାନ କରି ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ଥିବାରୁ ସେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାବିଧି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଇ ମାଆଙ୍କର ସ୍ତବସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁଥିଲେ। ମା ଆଉ ସେ ସ୍ତବସ୍ତୁତିରେ ଏଭଳି ଏକ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଯାଇକି ସେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବା ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଦ୍ୱାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ର ବଶ୍ୟ ଦେବତା, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଦେବତା ଚାହିଁବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳର ଜନସମାଜକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରେ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଗୀତା କି ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ପଦୁଟେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଜିହ୍ୱା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯତ ରଖେ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଦେବତା, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଦେବତା ଚାହିଁବ, ଦେବତା ଚାହିଁଲେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ହେବେ, ଆପଣ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜଗତରେ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧନ। ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ, ସହି ନ ପାରିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଦଇନି। ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଳିଲା ଶରଧା, ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ମାତା ପଦ୍ମେ ହେଲେ ଉଭା। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ଗୋଟି ପାଇଲା କି ଶୋଭା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କି ଉପମା ଦେବା। ଆଉ ବୋଇଲେ ଲୋ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗି ଘେନ ବର, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲି ଦୁଃଖ ନାଶିବି ତୋହର। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ, କି ବର ମାଗିବି ମାଗ ମାଗି ନ ଜାଣଇ। ଗୋ ଗୋଷ୍ଠକୁ ଦେବ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ ଗାଇ, କୁବେର ସମାନ ଧନ ଦେବୁ ମାତ ତୁହି। କୋଳକୁ ନନ୍ଦନ ଦେ ହସ୍ତକୁ ସୁନାବାହି, ଚାରି ଯୁଗେ ବସିବି ଅମର ବର ପାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ତୁ ହୋଇଛୁ କି ବାଇ, ଏ ସମସ୍ତ ବର ତୋତେ ଦେଇ ତ ପାରଇ। ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର, ଏହି ବର ମାଗିବୁ ତୁ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର। ଯେତେ ଦିନ ଜିଇଥିଲୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବୁ, ଅନ୍ତକାଳେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଜରେ ପଶିବୁ। ମୋହରେ ବ୍ରତ କରିଥିବୁ ସବୁଦିନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଦେ ଥିବ ତୋର ମନ। ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏଣେ ହରି ବଳରାମ, ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଘୋର ବନ। ଯୋଗ ବଳେ ବଳରାମ ଏକଥା ଜାଣିଲେ, ଡାକି ହରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ହେମନ୍ତ କହିଲେ। ଦେଖ ଦେଖ କହ୍ନାଇ ତ ଭାରି ଯା ଆଚାର, ଉଭା ହୋଇ ଅଛ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର। ହାରି ଘରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣ ଘରେ ଥିବ, ସ୍ନାନ ନ କରି ନ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପଶିବ। ବୋଲବାନ ଦେଖ ବାର ହରି ବୋଲ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀକୁ ବରଦାନ କଲେ। ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ପଦ ମାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅମର ବର ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ମନା କଲେ, ଅମର ବରକୁ ଛାଡ଼ି ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେବି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ତାଙ୍କର ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବରଦାନ କରିଦେଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ଦୁଆରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର। କୌଣସି ମୃଗୟା ବିନୋଦରେ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିପାରିଲେ ବଳଭଦ୍ର ଯେ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଦ୍ୱାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ, ସେ ମନେ ମନେ ବଡ଼ ବିରକ୍ତି ହେଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ କହ୍ନାଇ ତ ଭାରି ଯା ଆଚାର, ଉଭା ହୋଇ ଅଛ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର। ହାଡ଼ି ଘରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣ ଘରେ ଥିବ, ସ୍ନାନ ନ କରି ନ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯିବ। ଏହି ରୂପେ ସବୁଦିନେ ଦେଉଳେ ପଶୁଛି, ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଟାଣ କରାଉଛି। ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ନାମ ଦେଣୁ ଅଛି ବହି, ଆହା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ନ ପାରଇ ସହି। ସୁଦଶା ନାମରେ ଏକ ବ୍ରତ ଯେ ତାହାର, ଏହି ବ୍ରତେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜଇ ପୟର। ଭାରି ଯାରେ କାଜ ଦେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନାଇ, ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ନଗର ତୋଳ ବେଗେ ଯାଇ। ଆମ ବାକ୍ୟ ମାନି ତାକୁ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ, ଏପରି ଘରଣୀ ଥିଲେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଭାଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାରି ଯାକ ଆଉ ନ ପାଇବା। ବୋଲବାନ ଦେଖ ବାର ହରି ବୋଲ। ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି, ତୁ ଏଇ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଘର କରି ରୁହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ତୁ ଆସେନା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଦ୍ୱାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଇପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବ ତ? ସେ ଯେ ବେଦୋଷ କରିଛି ଏମନ୍ତ କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାରି ଯାକ ଆଉ ନ ପାଇବା। ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଇ ଅଣାଇବା, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜାତି କରାଇବା। ଆଉ ବେଳେ ତାର ଯଦି ଅନୀତି ଦେଖିବା, ଦେଉଳ ଭିତରୁ ତାକୁ ଦେବା ଘଉଡ଼ାଇ। ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ,
न जानी जे दोष करे सिंधुराज जेमा बारे मात्र भाई तांको दोष कर क्षमा। बलराम बोलुछंती शुण भावग्राही तोर लक्ष्मी तेले मुही करबई नाही। मारी जाओ टई सिना पादर पांडई भाई थिले कोटी भार्या मिली जे पारई। भार्या ठारे लोभ जेबे अछि रे कनाई चंडाल साई रे तू नर तोल जाई। मोर बड़ देउल को आउ न आसिबु माई पकु घेनी दांड बाहरे रहिबु। ध्वजार वचन प्रभु सही न पारिले छाड़िली बोलिन रंग धरे कहिले। देउलर सिंह द्वारे प्रवेश होइले ऊर्ध्वमुख होई प्रभु निश्वास छाड़िले। शुण हे नारद तेणे श्रेया चंडालुनी पूजा करुथिला लक्ष्मींकर पादबेनी। ताहार पूजारे देवी संतुष्ट होइले जाचिन अनेक वर प्रदान से देले। कुटीर खंडिक थेला बलुरीर वास लक्ष्मी दया कले ताको चंदन उवास। बोलवान देखबार हरि बोल। बलभद्र जी महाराज विरक्ति हेले भगवान जगन्नाथ को कहले जदि तोर स्त्री रे आशा भरोसा अच्छी तू आ श्रीमंदिर रुहना दी जन जाक जा बाहर रुह किंतु लक्ष्मी आउ श्रीमंदिर को आसबे ना। बड़ भाई कथा को स्वागत करी स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु सिंहद्वार अपेक्षा कले केतेबेले लक्ष्मी आसिले मुझे मना करी आ श्रीमंदिर से प्रवेश करें ना। जो चंडालुनी घरे नथिला कर्ण आ चारि कोणे ब्या देले तांको शोध जे सुवर्ण। जो चंडालुनी घरे नथिला पुत्र लक्ष्मी दया कले तार हेला 5 पुत्र। धन पुत्रवती को बोलिण बोइले बार देण सेठारू विजे चली गले। लक्ष्मी हेतु चंडालुनी हेला भाग्यवती एबे शुण हे नारद पूर्व भारती। सिंहद्वारे विजय लक्ष्मी जे महामाई देखिले दुआरे बसी छंती बेनी भाई। बोइले जे बाट छाड़ भितर को जीवी दशमी जोगाड़ मोही मन ही रांधिबी। गोविंद बोइले लक्ष्मी होइल कि भाई चंडाल साई की जाइथिल काई पाई। आम्भे न देखुनु जे देखिले बड़ भाई आम्भे देखुथिले सिना दियंतु घोड़ाई। जा लक्ष्मी तुम ठारे आउ कार्य नाही धिकार बहुत मोते देले बड़ भाई। हाड़ी द्वारे थिव लक्ष्मी थिव पाण द्वारे स्नान न करी पशुच देउल भितरे। ताठारू पापिनी आओ संसारे रे नाही मोहर वचन एबे शुण प्राण सही। जगते बोलंती तोते बाई ठाकुराणी बाई प्राय बोलु थाओ होई मो घरणी। एक घर कराऊ सहस्र घर भांगी सहस्र घर कराऊ एक घर भांगी। एमंत प्रकार लक्ष्मी महिमा तुमर जा लक्ष्मी बाहरी गो नरुहे मो पुर। तुम ठारे कोप करी छंती ज्येष्ठ भाई लक्ष्मी देवी कहउछंती ठाकुर को जाई। छाड़पत्र देई मोते दियो घौड़ाई जगन्नाथ कहउछंती लक्ष्मी को चाई। आंब जाति रे छाड़पत्र चले नाही छाड़िबा भारी जा मुख चाई न जोगाई। लक्ष्मी देवी कहउछंती ठाकुर को चाई जेते बेले सागर मंत्रिले देव जाई। देव मंत्रादि सहिते मोते पाइथिल सेते बेले कथा तुम्हें पासरी जे देल। मोर पिता वरुण दे तुमको भरिले कनक बेदीरे नहीं विवाह कराइले। बोलान देखबार हरि बोल। लक्ष्मी माँ श्रीमंदिर द्वार मूले अच्छा सिंह द्वार आउ सिंह द्वार अच्छा जगन्नाथ महाप्रभु आ भितर को प्रवेश कर सुविधा देलेनी। कहले ना लक्ष्मी बड़ भाई आदेश तुम्हें आ मंदिर को जापर ना। से लक्ष्मी माँ कहते कहले तुमर आमर जो विवाह कराला कनक बेदी मोर पिता वरुण 10 कोटी दोष क्षमा करने को कहीकि तुम हाथ अर्पण करी तो किसी दोष करना जेहेतु मोर व्रत मु नगर परिक्रमा करने आपन कहीकि जाइली। से लक्ष्मी माँ भगवान को कहउछन जगन्नाथ आ झियो दे शरण पशिल तुम ठाई देश दोष क्षमा मोर करिवार पाई। 10 गोटी दोषर गोटिए न सहिल प्रथम रे चंडालुनी बोली गाली देल। विवाहवासी दिन जुआ खेलिबार बेले 7 कड़ा कौड़ जे पारिल तले। तुम्हें दोली दियो नाथ मोर हस्तरे सुवर्ण कौड़ी मुही झाकिल करे। छड़ाई न पारिल तुम्हें ब्रह्मांड ठाकुर मोते बोइल जे इच्छा माग घेनिबर। जहा मन मच्छा तो कर शुण सही ताहा मु अवश्य देवे शुण प्राण सही। करपत्र जोड़िने मु बोइली उत्तर सावधान होई शुण ब्रह्मांड ठाकुर। 8 दिने पड़िब मोहर गुरुवार आउ पड़ी चरी जीवे मोही सविंकर घर। पड़ी चरी जीवे कीटो ब्रह्म परिजान्ते
ଏହି ଦୋଷ ମୋର ପ୍ରଭୁ ନ ଧରି ବଚିତେ। ହେଉ ବୋଲି ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛ ଦେଇ, ଏବେ କିମ୍ବା ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେଉଛ ଗୋସାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କୋପଭର ହୋଇ, ବାପ ତୁ ଲୁଣିଆ ଗରଜି ମରୁ ଥାଇ। ଝିଅ ଟେରି ତୁମ ଦୁର୍ଗୁଣ କହିଲେ ନ ସରେ, ବାପର ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦେ କିଏ ରହିପାରେ। ଚାରି ପାଖେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ତୋଳାଇ, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରହି ଅଛୁ ଦୁଇ ଭାଇ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ଅଳ୍ପ ବର ଘରେ ଦଣ୍ଡେ ଥିଲେ ଉଭା ହୋଇ। ଅଛବ ବିଟାଳ ବୋଲି ଦିଅ ଘଉଡ଼ାହି, ପୁଣି ଜାତି କୁଳ ଗୋତ୍ର କହିଲ ଗୋସାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ହେତୁ ସବୁ ଯାଉ ଅଛି ଗୋପ୍ୟ ହୋଇ, ତୁମ ଜାତି କୁଳର ତ ଠିକଣା ନଥାଇ। ତୁମ୍ଭ ଜାତି କୂଳ ଯେ କହିଲେ ନ ସରଇ, ଗଉଡ଼େ ଘରେ ରହିଲ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ। ନମା ନାମେ ସପୁଟି ଯେ ଜାତିରେ ଗୋଲକ, ତାହା ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ ଅନ୍ନଭକ୍ଷ। ଦୂତପଣେ ଯାଇଥିଲ ହସ୍ତିନା ଭୁବନ, ବିଦୁର ଘରେ ଯେ ପୁଣି କରିଲ ଭୋଜନ। ଯାରା ମାନେ ଶବର ଯେ ଅରଣ୍ୟରେ ଘର, ସେ ତୁମକୁ ପୁଛିଲା ବରଷ 10 ବାର। ଅରଣ୍ୟକୁ ଫଳମୂଳ ଖୋଜିଣ ଆଣଇ, ବସିଣ ପ୍ରଥମେ ଫଳମୂଳ ଚେଚା ଖଇ। ପିତା କଷା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ କରିଦେଇ, ସେ ଫଳ ସୁଆଦ ତାହା ତୁମକୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ। ଶବର ବିଟାଳ ତୁମେ ବେନି ଗୋଟି ଭାଇ, ଏକଥା କି ତୁମ ମନୁ ଗଲା ବୋଲି ହୋଇ। ଆପଣା ପାତ କି କିମ୍ବା ପର ନିନ୍ଦା କର, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଇ କଥା ବିଚାର ନ କର। ଭାରି ଯାଦେ ଦୋଷ କଲେ ପତିତାସ ହୋଇ, ଏକ ଅପରାଧେ ପ୍ରଭୁ ବୃତ୍ତେ କିତେ ଦଇ। କିମ୍ପା ନ କର ଗୋସାଇଁ ଏମନ୍ତ ବିଚାର, ଯାଅ ଯାଅ ବୋଲୁ ଅଛ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ କରିବ, ମାଣେ ମାଣେ ପଡ଼ି ତୁମେ ନିତେ ନେଉଥିବ। ଭାଇଙ୍କୁ ବୋଝାଇ ପଛେ ତୁମକୁ ଆଣିବ, ଭାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କେବେ ନ କରିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହନ୍ତି ପଡ଼ିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଅନାଥ ରକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ। ରାଣ୍ଡି ଅଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ ମୁହିଁ ଯେନୁ ହୋଇ, ପିତାର ଘରକୁ ମୁଁ ଯେ ବାହାର ଯିବଇଁ। ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ପ୍ରଭୁ କାଢ଼ି ନିଅ, ପଛରେ ମୋତେ ଯେ ଆଉ ବୋଲଣା ନ ଦିଅ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଲ କି ଭାଇ, ଅଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର ଆମ୍ଭେ ନେବୁ କାହିଁ ପାଇଁ। ଭାରି ଯା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ତାହାଠାରୁ କଢ଼ିଣ କି ନିଏ। ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ, ତୁମ୍ଭର ଅଟଇ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ବିବାହୀ। ପଛରେ କହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରେ ଥିଲା, ସହସ୍ର ଟଙ୍କାରେ ଅଳଙ୍କାର ଘେନିଗଲା। ଏମନ୍ତ ଆଖ୍ୟାଦି ମୋତେ ନ ଦିଅ ଗୋସାଇଁ, ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ। ଶିରରୁ କାଢ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁକୁତାର ଜାଲି, ହୃଦୟରୁ କାଢ଼ିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ କଞ୍ଚୁଲି। ଗଳାରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯଦ ସରିଚିନା ମାଳ, ପାଦରୁ କାଢ଼ିଲେ ଦେବୀ ବାଜେଣୀ ନୁପୁର। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇଙ୍କର କଥା, ତୁମର କଥାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ଦେଇ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତେ ଥିଲା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ, ଭଗବାନ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୋତେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଆଉ ମୋ ଉପରେ ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ଆଉ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭରେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଏହା କି କରିବୁ ନେଇ। ଗୃହସ୍ଥ ହୀଣ ଯେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେତେ ଜଇ, 6 ମାସ ଭାତ ଲୁଗା ଲେଖିଣ ଦିଅଇ। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ତୁମ୍ଭେ ଘେନି ଯାଅ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି କରି ଭାତ ଲୁଗା କରୁଥାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଚାହିଁ, ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ବୋହ ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରିଜା ଆଣିବ, ଏହି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଯେ ଦେବ। ମୁଇଁ ଯାଉଅଛି ଦିନ ଅରକ୍ଷିତ ହୋଇ, ମୋହ ଅଭିଶାପ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟତ୍ର ତୁମେ ବିବାହ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅଳଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତୁମେ ଦାନ କରିବ। ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ସତେ ଦେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହନ୍ତି ଆତ ଜାତ, ତୁମ୍ଭକୁ ଅନ ନିର୍ମଳୁଆ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ତୁମ୍ଭେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବ, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦଳ ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ନ ମିଳିବ। ମୁହିଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯେବେ ଟେକି ଦେବି ଅନ୍ନ, ଭୋଜନ କରିବ ତେବେ କାଳିଅ ଗଞ୍ଜନ। ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସାପ ଦେଇ ଗଲେ, ଦେଉଳ ବାହାର ହୋଇ କେତେ ଦୂର ଗଲେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଅନ୍ନ ନ ମିଳୁ, 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ବୁଲୁଥାଅ, ଆଉ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ତୁମକୁ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ ବା ତୁମେ କେଉଁଠୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ। ଏବଂ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ତୁମେ
ଅନେକ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରିଛ, ସେଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହାତରୁ ଦିନେ ଅନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପାଇବ ଯାଇ ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତା ମୋତେ ସମର୍ପଣ ଦେବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପିତା ଘର ଯିବେ। ହେଲେ ସାପ ଦେବା ଫଳ ମୋ ହୋଇବ, କାରଣ ଦରିଦ୍ର ନୋହିବେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଭଗବାନ। ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯେ ମନେ ସୁମରିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରହିଥିଲା, ଶୁଣ ମାତ୍ରକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାମୁରେ ମିଳିଲା। କିସ ଆଜ୍ଞା ହଉ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯେ ଚାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଯଦି ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି, ମୋର ବାପା ବରୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସମର୍ପି ଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରି ରହିବି। ସେଇଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଡାକିଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସି ସୁନ୍ଦର ଘରଟି ତିଆରି କରିଦେଲେ। ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମୋ ସବୁ ପରିବାର ମାନେ ସେଇଠି ସବୁ ରହିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚଳିଗଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଯେ କଲେ। ଅଷ୍ଟବେତାଳକୁ ଡାକି ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଅଷ୍ଟବେତାଳରେ ତୁମେ ଏମନ୍ତ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ ଶାଳେ ଯାଇଣ ବସିବ, 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜିବ, ସେ ତହିଁ 13 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବ ରସ ହୋଇ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କଲେ? ଅଷ୍ଟବେତାଳକୁ ଡାକିଲେ। ଅଷ୍ଟବେତାଳକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେତେ ଯାହା ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି ତମେ ସବୁ ଲୁଟି କରିକି ଆଣ, ଏବଂ ଯାହା ଯଦି ପାକ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଭୋଜନ କର। ପୁନଶ୍ଚ ଅଷ୍ଟବେତାଳକୁ କହିଲେ ଯେତେ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଲୁଟପାଟ କରି ଆଣ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତହିଁ ଚାହିଁଥିବେ, ଆମକୁ ଦେଖିଣ କାଳେ ପରାଭବ ଦେବେ। ଶୁଣ କମଳି ନିଦ୍ରାବତୀ କି ରାଇଲେ, ବହନମ ବୋଲକର ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟବେତାଳ କଥା ଶୁଣେଇ ଦେଲେ, କାଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଥିବେ ଆମକୁ ଧରିବେ, ତେଣୁ କମଳିନୀ ମା କ'ଣ କଲେ? ନିଦ୍ରାବତୀକି ଡାକିଲେ। ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତମେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଆଖିରେ ଏମିତି ନିଦ୍ରା ସଦାବେଳେ ଥିବ, ତେଣୁ ସେ ତାର ଶୋଇକି ଥିବେ। ଆଜ୍ଞା କାଲି ବେଳ 2 ଘଡ଼ି ଯାଏ ନ ଛାଡ଼ିବୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଘାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନିଦ୍ରାବତୀ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଘାରିଲେ। ପାକଶାଳାରେ ବେତାଳ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ତହିଁ ଥିବା ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖାଇଲେ। ହାଣ୍ଡିମାନ ସବୁ ଏକ ଠାବେ କଚାଡ଼ିଲେ, ଭଣ୍ଡାର ଘରରେ ଅଷ୍ଟବେତାଳ ପଶିଲେ। ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତହିଁ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଆଣିଲେ ବୁହାଇ। ରାତ୍ର 16 ଘଡ଼ି ଯାକ ବେତାଳ ଯେ ତହିଁ, କୁଲାରୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଯାଏ ସବୁ ନେଲେ ବହି। ଆଉ ଦେଖି କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ପୁତ୍ରପଣ କରିଲ ବୋଇଲେ। ପ୍ରଶଂସା କରିଣ ଯାଏ ବର୍ଜନ ଯେ କହି, ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଲେ ତ ରତ୍ନ ଖଟ କାହିଁ। 5 ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟ ସେହି ଖଟ ତ ଅଟଇ, ଯାରେ ବେତାଳ ଏବେ ଖଟ ଆଣ ବହି। ଯେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନ ଖୋଜିବେ, ନାରୀଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆଉ ନ ଲୋଡ଼ିବେ। ମୋତେ ଘେନି ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନ କରିବେ ଘର, କଳି ଯୁଗେ ନାରୀଙ୍କି ଯେ ନ ଖୋଜିବେ ନର। ବେତାଳେ ବୋଲୁ ଅଛନ୍ତି ରମା ମୁଖ ଚାହିଁ, ରତ୍ନକଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି 2 ଗୋଟି ଭାଇ। କୋଟି ସିଂହ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ, ପୁଣି ତହିଁ ଶୋଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ଗଞ୍ଜାର। 7 କୋଟି ପର୍ବତରୁ ଅଟଇ ଯେ ଘରୁ, ନାମ ବହି ଅଛନ୍ତି ଅଚଳ ମହାମେରୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ରେ ଏମନ୍ତ କରିବ, ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ 1 ଗୋଟି ଯେ ଆଣିବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଡ଼ାଇଣ ଦେବ, ଶୋଇବାର ରତ୍ନ ଖଟ ବହିଣ ଆଣିବ। ଏହା ଶୁଣି ବେତାଳ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲେ, ରତ୍ନ ଖଟ ପାଶେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଯେ ରଖିଲେ। ଏଉ ତାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧଇଲେ, ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଆଉ ଶୋଇବାର ରତ୍ନ ଖଟ ଆଣିଲେ ବହି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗେ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇ। ବଳରାମ ପିନ୍ଧିବାର ପାଟ ବହି ନେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧିବାର ନେତ ଘେନି ଗଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀରେ ଯାଇ ସୁଖରେ ରହିବ, ଆରେ ଅଷ୍ଟବେତାଳରେ ହେମନ୍ତ କରିବ। ବୋଲ ଦେଖବାର ହରିବୋଲ। ଅଷ୍ଟବେତାଳ ସମସ୍ତ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ପାଇଲା ପରେ ଆନନ୍ଦିତ ଖୁସି ହେଲେ, ଏବଂ ଅଷ୍ଟବେତାଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମୁ ଏକ କଥା ବିଚାରିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀକି ଯେ ହୃଦୟ ସୁମରିଲେ। ବୋଇଲେ ଗୋ ସରସ୍ୱତୀ ଏମନ୍ତ କରିବ, ରାଜ ରାଜ ହୋଇ ଘରେ ଘରେ ବୁଲୁଥିବ। ସର୍ବଦ୍ୱାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଲି ଭେଟି ଯାଇ, ସର୍ବକଣ୍ଠେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଜେ କର ତୁହି। ଅନ୍ନ ପାଣି କେହି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହିଁ ନ ଦେବେ, ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ସେ ମୋତେ ସୁମରିବେ। ଆରାମ ଦାଇନି ରାତ୍ର ସୁଖରେ ପାଇଲା,
दिन दुई घड़ी करे निद्रा जे भांगिला। बलराम कहउचंती शुणरे कन्हाई गहल चहल आउ किछि शुभु नाई। मुदी रथ पंडा रथ तुंड शुभु नाई। दासी परिवारी जे परिछा गले काई। थिमुख पखाड़िबाकु जल न मिलई कि बुद्धि करिबा एबे कहरे कन्हाई। जगन्नाथ कहउचंती शुण ज्येष्ठ भाई लक्ष्मी छाड़ी गला रुजे हेमंत होई। बोलो आनंदे कमार हरिबो। समस्त जिनिष उपकरण मान भंडारू समस्त जिनिष लक्ष्मी माँ आनिले आउ अष्टबेताल तांको जागा चलीगले। दिन दी घड़ी पर्यंत दी जनाक शोईचंती। उठिला परे देखिले मंदिर रे केही नहीं, सबु सर्वशून्य हो जाइए। तेणु बलभद्र जी महाराज जगन्नाथ पचारे कौन सुनसान। तेणु जगन्नाथ कहले लक्ष्मी छाड़ी गला पर ये सब व्यवस्था है। भाज्या छार हेमंत को कहु अछु तुही। आ बलराम कहउचंती शुण रे कन्हाई कहार भारीजा जेबे ऋषि हजि जाए तार गृहस्थ कीरा भात रांधिण न खाए। भंडार घर को भी जे कले दुई भाई भंडारे देखिले किछि पदार्थ जे नाही। बलराम कहउचंती काहीं किस हेला 52 कोटी भंडार के घेनी गला। लक्ष्मी जीवे खाइले वही न सरई क्षणक भितर किए घेनी गला वही। सुवर्ण मुदिए बलराम जे पाइले 7 गोटी गंठी दे कानी रे बांधिले। जगन्नाथ कहउचंती कि पाइल भाई बलराम कहउचंती धन पाइलई। जगन्नाथ कहउचंती बलराम भाई बेंगी पितल खंडी करक काई पाई। बलराम कहउचंती कि कथा घटिला पाइथिबा स्वर्ण बेंगे पितल होइला। सुध सुबर्णरे जेउ धन होइथिला कानी कौड़ी कड़ा को समान नहिला। सेठारो बाहरी गले दुई गोटी भाई पाकशाला द्वारे जे प्रवेशिले जाई। ए बलराम ठिया हेले द्वार मुहकु जगन्नाथ पशिगले रोषेई घर को। देहरे लागिला कला मुहरे लागिला कला श्रीमुख को गोटिक झलकी दिशिला। बलराम कहउचंती शुण जगन्नाथ बड़ खिया बोली तोते कहती जगत मते अन्न न देण सबु खाऊ तुही। जगन्नाथ कहउचंती शुण ज्येष्ठ भाई अन्न काहीं मिलिब जे चुली सुधा नाही। न बुझी एपरि किंपा कहउच गोसाई। सेठारु जाई देखिले धानर मराई लक्ष लक्ष वर्ण जे धान जई थाई। देखिले अगाड़ी तही गोटिए जे नाही तहु गले दुई भाई निराश जे होई। आ बलराम कहउचंती शुण रे कन्हाई काली उपवास रे रहिलु दुई भाई। आଜି पाद जीवाकु तो बल पाऊ नाही केउठारु जेबे आଜି न मिलिब अन्न केमंत प्रकार आंबे धरिबा जीवन। बलराम कहउचंती शुण रे बाबा नगर रे भिक्षा मागी जीवन पोषिबा। कांधरे पकाई छेंडा उतरी पईता हातरे धइले दुई भाई भंगा छता। चिता घेनिबाकु जल काहीं न पाआंती जहा घरटाकु पानी मागिबाकु जांती। चोर खंट बोली मागी घउड़ाई दियंती सेठा बरु दुई भाई भय पलामंती। जगन्नाथ कहउचंती शुण ज्येष्ठ भाई बड़ पंडा घर को चाले बे जाई। हस्त धरा धरी होई दुई भाई गले बड़ पंडा घर ठारे प्रवेश होइले। बधू तार कहे जे सासु आगे जाई ब्राह्मण जे दुई गोटी आसीचंती धाई। सासुरानी ताहांकु जे चिन्हि न पारिला धाई जाई बेगे दंड कवाट किलिला। बोलो आनंदे कमार हरि बोल। दी भाई जाक जगन्नाथ बलभद्र बुलिले भोक विकल रे प्रबल भोक। जोठी गले जोठी जाती तांकु लोक माने कहीं अर्णव पानी दियंती नहीं समस्ते तांकु विरक्ति हुअंती। शेष से बाध्य होइकी बड़ पंडा घर गले। बड़ पंडा नथिले तांको धर्मपत्नी थिले देखिले कला धला दी जण युवक एडे आसुचंती खाद्य बोधे मागिबा से कबाड़ देखी से घर को चलीगले। आई या शुणी दुई भाई तहु पलाइले सामवेद चतुर्वेद दूरे उच्चारिले पुणी शुष्क तरुगण पल भी उठिले। भिक्षुक ब्राह्मण बोली ब्राह्मणी चिन्हिले। दुई भाई डाकी तही बसाइला खुद मलुक मिसाई सत्वर रांधिला। अपुटा कदली मंज दुई खंड आनी बेनी भाई पकाई न सिंचिले पानी। कंसा घेनी ब्राह्मण जे अन्न आनीगला अन्न कि बाड़ब तार हांडी उभा है। लक्ष्मी रही पुरुष ए बोल जानिला पाकशाला लेउटी पाखरे मिलिला। दुई गोटी भाईंकर हस्त को धइला कटु कथा कही ताकू दांडरे छाड़िला। तहु दुई जन जे निराश होइगले कबीर साईरे जाई प्रवेश होइले। किदात ब्राह्मण बोली कबीर जानिले कही 4-5 माण आनी बेगे देले। अंतर्गत जानिले जे देवी कमलिनी पवन को डाकी आज्ञा देले सही क्षणी। अरे पवन तु ही तो बेगे चली जीवु कही 4-5 माण उड़ाई न नेबु। बोलो आनंदे कमार हरिबो।
ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଆଗରେ ଭୋଜନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ କବିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ। କବିରେ କହିଲେ ମୋ ଘରେ ତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଖଇ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଖଇ ତାଙ୍କ କାନିକି ଗାମୁଛାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପବନ ଆସିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଖଇ 4-5 ମାଣ ଉଡ଼ାଇ ନ ନେବ, ଆରେ ପବନ ତୁ ହିଁ ତ ବେଗେ ଚଳିଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ପବନ ଯେ ବେଗେ ଚଳିଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରୁ ଖଇ ଉଡ଼ାଇ ନ ନେଲା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ପ୍ରାଣ ଗଲା ବେଳେ ଜାତି କୂଳ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲ ଯିବା ବେନି ଭାଇ, ପଦ୍ମମୂଳ ଖାଇ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ତହିଁ। ଫଳ ପୁଷ୍ପ କରି ତହୁଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା, ଅଧିକ ମିଳିଲେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ରଖିବା। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ଦୁଇ ଭାଇ ଗଲେ, ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ 7 ତାଳ ପାଣି ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ସବୁ ପଙ୍କ ହୋଇଗଲା। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ତାପରେ ଦି ଭାଇ କ୍ଷୁଧାର ବିକଳରେ କହିଲେ ପଦ୍ମ ନାଳ ବା ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ପଦ୍ମରେ କେଶର ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା, କ୍ଷୁଧାକୁ ନିବାରଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପାଣି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସବୁ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା, ଜଳ ନାହିଁ ଫଳ ହେତୁ କାହୁଁକୁ ପାଇବା। ଏହା କହି 2 ଜଣ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ, ଯାଉ ଯାଉ ବାଟେ ଏକ ଯୋଗୀକି ଭେଟିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆହେ ନାଥ, ତୁମର ଥାଳୁ ଯେ ଆମକୁ ଦିଅ ଭାତ। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବୋଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଅଛ ତୁମେ 2 ଭାଇ। ଦୁଧ ଅନ୍ନରେ ଯେ ମୋର ଥାଳ ପୁରୀ ଥିଲା, ତୁମେ ମାଗ ତେଣେ ଅନ୍ନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ନ ଜଳ ନ ମିଳିବ ତୁମକୁ ଯେ କାହିଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବେଗେ ଯାଅ 2 ଭାଇ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ, ସେ କିଛି ଅନ୍ନ ଧରିଥିଲେ। ଏ 2 ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୀ ଥାଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ମାଗିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଅନ୍ନ ଥିଲେ ଦେଇ ଖାଇଲେ କହିଲେ ସେଇ ଅନ୍ନ ନ ସରଇ। ଏହି ରୂପେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାଟ କହିଦେଲେ, ଯିବା ବୋଲି 2 ଭାଇ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ହଟକ ମଳିନୀ ତହୁଁ ହାଟ ବି ଆଇଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରାଇଣ ଦେବେ ବେଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଟାଣ ଖରା କର ତୁମେ ଯାଇ, ବାଲି ମାଟି ତାକୁ ବେଗେ ଡହ ଡହ ହୋଇ। ତାତିବ ଖରାରେ ଯେହ୍ନେ ଭାଜିବାର ବାଲି, ପାଦେ ମାତ୍ର କେହି ତହିଁ ନ ପାରିବେ ଚାଲି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ମୁଁ ଚାଲି ନ ପାରଇ। ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ବଳଦେବ ଗଲେ, ସେ କମଳାଙ୍କ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। 2 ଭାଇ ଯାକ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ବାଲିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୋଠା ବା ଘର ହେଇଛି। ସେଇ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶିଣ ଡାକିଲେ କଜହୁଁ, ଡାକ ଶୁଣି ଦାସୀ ମାନେ ହୋଇଲେ କତହୁଁ। କେଉଁ ଦାସୀ କହୁଅଛି ଶୁଣ ଆଗ ସହି, ଏପରି କାଙ୍ଗାଳ ମୁଁ ଯେ କାହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଏହିପରି ମୋଟା ହୋଇ ଗୋଟାଏ ଥିଲା, ଆମ୍ବ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଯେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ଏହି ରୂପେ ଦାସୀମାନେ କୁହା କହି ହେଲେ, ବେକରେ ହାତ ଦେଇଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ ତାହୁଁ ଲେଉଟି ହୋଇଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଦାସୀମାନେ ଆସି ମୋତେ ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା, କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନ ଧରିବା। ଆଉ ଥରେ ଚାଲ ବେନି ଭାଇ ଫେରିଯିବା, ବିନୟ କରିଣ ଅନ୍ନ ଦାସୀଙ୍କୁ ମାଗିବା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ପଛେ ଆମ୍ଭେ ଥିବୁ, ଆଗରେ ଥାଇଣ ଅନ୍ନ ତୁଇ ଯେ ମାଗିବୁ। ଏତେ କହି ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଭା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ। ବଳରାମ କହିଲେ ରେ ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ଆଗ ବେଦ ପଢ଼ ତୁହି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଦହୁଁ ହେମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ, ଓଙ୍କାର ଶବଦ କରି ବେଦ ଧ୍ୱନି କଲେ। ଋକ୍ ଶ୍ୟାମ ଯଦୁ ଅଥର୍ବ ଦେ 4 ବେଦ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରୀ ଉଠିଲା ଗହ ଗହ ନାଦ। ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଯେ କମଳା ଶୋଇଥିଲେ, ନିସ୍ତରିଲି ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାତକ ହେଲା କ୍ଷୟ, ମୋର ଘରେ ବିଜେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ଥିଲା ମାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ। ସେ ପ୍ରସାଦ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଡାକିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱାରରେ 4 ବେଦକୁ 2 ଭାଇ ଯାକ ପାଠ କଲେ। ଏ ବେଦର ସ୍ୱରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ, ଶୁଣିପାରିଲେ ଏ ବେଦ କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଉ ମୋର ଘରେ ବିଜେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ, କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାତକ ହେଲା କ୍ଷୟ। ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ ପଚାର ଲୋ ଯାଇ, କିସ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେନି ଭାଇ। ଚାଲି ଯାଇ ମଧୁଶୂଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ,
କି ମାଗୁଛ ପଣ୍ଡା ମାନେ କହ ତୁମେ ଭଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଅନ୍ନ ଗଣ୍ଡା ଏକ ତୁମେ ପାରିବ କି ଦେଇ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣିନ ଦାସୀ ମାନେ ଚଳିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆଗେ ବେଗେ ଯେ ବୋଇଲେ। ଦାସୀଙ୍କ ମୁଖର ଯେ ଏମନ୍ତ ବାଣୀ ଶୁଣି ମନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଏକଥା ରଜି ଅଛି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମୁହିଁ ଏବେ ଦାସୀ ମାନେ ଲୋପଚାର ବେଗେ ଯାଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମୋ ଘରେ କି ରୂପେ ଭୁଞ୍ଜିବେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଅନ୍ନ ଖାଇ ଅପବାଦ ନେବେ। ଏ ମୋହର ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ନ ଯୋଗାଇ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୁଁ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଦେବଇଁ। ଠାକୁରାଣୀ ସେମା ପର ଦାସୀ ମାନେ ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ ଏମନ୍ତ କହିଲେ। ଦାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେ ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କ୍ଷୁଧାତୁର ହୋଇ ନ କହନ୍ତି ହଳ ପାଣି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କମାର ହରି ବୋଲ। ମା ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ କହିଲେ ସେ ଦି ଭାଇକି ପଚାର ଆମେ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଆମ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଭୋଜନ କରିବାକୁ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ନାହିଁ ଯଦି ସେ ଭୋଜନ ନ କରିବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ କୁହ। ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ନୂଆ ସଞ୍ଚା ଦେଇକି ପାରିବୁ ଏମନ୍ତ ହୋଇଲେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯେ ଖାଇବୁ। ଦାସୀମାନେ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ ହାତେ ରାନ୍ଧିଣ ଭୋଜନ କରିବେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ଦାସୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହାଣ୍ଡି 10 ଗୋଟି ଦେଲେ। ଚାଉଳ ପଉଟେ ନେଇ ଛାମୁରେ ରଖିଲେ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ନେଇ ପୁଳାଏକ ଦେଲେ। ଆଳୁ ସାରୁ କଦଳୀ ଯେ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ଦୁଧ ଦହି ଛେନା ଶର୍କରା ଦେଲେ ବୁଣ। ରାନ୍ଧିଣ ଭୁଞ୍ଜିଣ ଦେବେ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ ନାରୀଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଆଉ ଲୋଡ଼ିବେ କି ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଧଇଲେ ହସ୍ତରେ ଅଗ୍ନିର ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ର ଦେବୀ ପାଠ କଲେ। କଦାପି ଅଗ୍ନି ଦେବତା ତେଜ ନ ହୋଇବ ହାଣ୍ଡି ନତା ଥିବ ଆଉ ପାଣି ନତା ଥିବ। ଯେବେ କାଠ ଜଳୁଥିବ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ କୁହୁଲି କରିନ ତହୁଁ ଧୂଆଁ ହେଉଥିବ। ହଟ କମଳେ ନିହଟ ଭିଆଇଲେ ଯେଣୁ ହାଣ୍ଡି ତଳେ କଳା ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କମାର ହରି ବୋଲ। ଦୁଇ ଭାଇ କି ସଞ୍ଚା ଦେଇଦେଲେ ସେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ସେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ହେଲା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟରେ ବଳଭଦ୍ରଜୀ ମହାରାଜ ବିରକ୍ତି ହେଇକି କ୍ରୋଧରେ ସେ ହାଣ୍ଡି ସବୁ ବାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ନତା ଥିଲା କି ପାକ କରିବୁ ବେଳ ଉଚ୍ଚର ହୋଇଲା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ଅନ୍ନ ହୋଇଲା କି ନାହିଁ କହ ବେଗ ହୋଇ। ଅନ୍ନ କି ହୋଇବ ଟିକେ ପାଣି ତାତି ନାହିଁ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆରେ ଭାଇ। ଏ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଧୁଆ ମୁହାଁ ରାନ୍ଧି ନ ଜାଣି ହୋଇଛୁ ତୁଇ ରାନ୍ଧୁଣିଆ। ତୁଇ ଆଡ଼ ହୁଏ ମୁହିଁ ରାନ୍ଧୁ ଅଛି ଯାଇ ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ। ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ବଳରାମ ବିରକ୍ତ ହୋଇଲେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଘେନି ନ ଯେ ହାଣ୍ଡି ପିଟି ଦେଲେ। ସୁଧାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆକୁଳ ହୋଇଲେ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୋଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ କ୍ରୋଧାରେ ଆତୁର ହୋଇଛନ୍ତି ମୋର ଦେହି। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାତି ପଛେ ଯାଉ ତାର ଘରେ ଖାଅ ଭାତ। ଯେବେ ଏହା ଘର ଭାତ ଆମ୍ଭକୁ ନ ଦେବ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ମରଣ ହୋଇବ। କିଲେ ଉଠିଣ ଦାସୀ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦୁହେଁ ଯେ ପାଇଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚଟୁ ଗୋଟି ହସ୍ତରେ ଧଇଲେ ରୋଷେଇ ଶାଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଜେ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାନ୍ଧିଲେ ମାଏ ବଗଡ଼ା ଯେ ଅନ୍ନ ମୁଗ ମଧୁର କ୍ଷୀର ନାନାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆମ୍ବିଳ ସାକର କଲେ କଦଳୀର ଭଜା ଅତି ଯତ୍ନରେ କଲେ ମାଏ ତିଅଣ ଯେ ମଞ୍ଜା। 60 ପଉଟୁ ଯେ ରନ୍ଧନ କଲେ ଯାଇ ବଗଡ଼ା ଭାତ ମିଳିଲା କଳ୍ପନା ନ ଯାଇ। 60 ନଉତି ପଣା ରଖିଲେ ତ ତହିଁ କର୍ପୂର ଛେନା ଶର୍କରା ମରିଚ ଗୋଳାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାକ ଗୁଣ କେ କହିପାରିବ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ମା ସଜାଡ଼ିଲେ ସର୍ବ। ସବୁଥୁର ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ରଖିଥିଲେ ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ରଖିଲେ। ଆଉ ବୋଇଲେ ଦାସୀଙ୍କି କର ଅଙ୍ଗ ମରଦନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିଣ ମନେ ନ ପାଞ୍ଚିବ ଭିନ୍ନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ମୋହି ଅଟେ ନିଜ ଦାସୀ ଶୁଣିନ ଆନନ୍ଦେ ଚଳିଗଲେ ସବୁ ଦାସୀ। ଦାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁବେଦୀ ଗୋସାଇଁ ସ୍ନାନ କରିବେ ଅଙ୍ଗ ମରଦନ ହୋଇ। ତହୁଁ ସୁବାସ ଜଳରେ ଦୁହେଁ ସ୍ନାନ କଲେ। ଅଙ୍ଗ ପୋଛିବାକୁ ଦାସୀ ଗାମୁଛାଏ ଦେଲେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପୀତାମ୍ବର ପାଟ ଆଣି ଦେଲେ। ସୁବେଶ ହୋଇଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ବସିଲେ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ମାନ୍ୟ କରେ କିସ ପାଇଁ। ଏହା ଘରେ ପୁରୁଷ ତ ଜଣେ ଦିଶୁ ନାହିଁ ଶୁଳି ଦେବା ପ୍ରାୟ ଏହି ବିଚାର କରଇ। ଚାଲ ଏବେ ପଳାଇନ ଏହିଠାରୁ ଯିବା କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନ ପାଇବା।
ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଶୁଣ, ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଆଜ ହୋଇବେ ଆପଣ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଏମନ୍ତ କହିବା ତୋର ଉଚିତ ନୁହଇ। ବେଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେନି ଆସ ଦାଇ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବିନୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ, ଭୋଜନ କରିବ ଚାଲ ସ୍ଥାନ ଅଛି ହୋଇ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ନାରୀ ଏ ଜଣେ ପୁରୁଷ କେହି ଏଠି ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଇ, ପତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ତୁମେ ଆଣ ବେଗେ ଯାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ, ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଆଜ ହୋଇବା ଯେ ଆମ୍ଭେ। କିମ୍ପା ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କରୁଅଛ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଦାତା ଦେଉଅଛି ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ପାଇଁ। ଭୟ ବଳରାମ ସେଠା ବରୁଣ ଉଠନ୍ତି, ହତ ଧରି ଘେନି ଗଲେ କମଳାଙ୍କ ପତି। ସ୍ଥାବ ସଞ୍ଚାରେ ଯେ ବଳରାମ ନ ଭୂଷନ୍ତି, ହସ୍ତ ଧରି ବସାଇଲେ ଦେବ ଶ୍ରୀପତି। ଠାବ ସଞ୍ଚାରେ ଯେ ବଳରାମ ନ ବସନ୍ତି। ଆଉ କମଳିନୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଦେଢ଼ଶୁର ମୋର ଯେ ଅଟନ୍ତି ହଳ ପାଣି। ତାହାଙ୍କୁ କେମନ୍ତେ ଅନ୍ନ ମୁହିଁ ଦେବି ନେଇ, ଭିତରେ ଥାଇଣ ମୁଜେ ଦେବଇଁ କଢ଼ାଇ। ବଡ଼ ସ୍ନାନ ବୋଲି ଆଗ ପଚାରିବୁ ଯାଇ, ବଡ଼ଠାରେ ଆଗ ଅନ୍ନ ପରଶିବୁ ନେଇ। ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେନି ବେଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଇଲା, ବଡ଼ ସାନ କେଉଁ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ପଚାରିଲା। ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ହୋଇଲୁ କି କାଣି, ବଡ଼ ସାନ କିଏ ତୋତେ ନଦୀ ସହି ପୁଣି। ଆମ୍ଭେ ବଡ଼ ବୋଲି ନ ଯେ ବଳରାମ କହି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲେ କୋପ କଲ କି ଗୋସାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ବଳରାମ ଦେଲା, ଭିତରକୁ ଆଉ ଅନ୍ନ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଆଉ ଏକ ଥାଳି ଅନ୍ନ ଆଣିଲା ବେଳକୁ, 4 ଗ୍ରାସରେ ଖାଇଲେ ବଳରାମ ତାକୁ। ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେନି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଇଲା, ଏ ପଣ୍ଡାର ଅନ୍ନ ଯାକ କିଏ ଘେନି ଗଲା। ବଳରାମ ବୋଇଲେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇଥିଲୁ, ଆଗ କରି 4 ଗ୍ରାସ ବେଗେ ଖାଇଦେଲୁ। ହସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଅନାଇ, କୁଟୁମ୍ବ ମାରିବା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛ ଗୋସାଇଁ। ପୁତ୍ର ଭାରି ଯାକି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାହିଁ, ପେଟ ଲାଗି ବୁଲୁଅଛ ଦେଶ ଦେଶ ହୋଇ। ସହସ୍ର କାନ୍ଦି କଦଳୀ ରଖିଦେଲେ ନେଇ, 60 ନଉତି ପଣା ବେଗେ ଦେଲେ ଥୋଇ। ଯେଉଁପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ରୁଚଇ, ସେହିପରି କମଳିନୀ ଦିଅନ୍ତି ପଠାଇ। ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ବଳରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାନ୍ଧଣା ପରି ଲାଗୁଛି ଉତ୍ତମ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଇବା ଆଉ କାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ଦେଲ ଘଉଡ଼ାଇ, ବାହାରି ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯହିଁ। ହେମନ୍ତ ସମୟ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଲେ ନେଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ, ମୋର ମନ କଥାକୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଥାଇ। ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ଦିଅଇ। ଭୋଜନ ସାରିଣ ପ୍ରଭୁ ଆଚମନ କଲେ, କର୍ପୂର ତାମ୍ବୁଳ 2 ଭାଇ ଯେ ବୁନ୍ଦିଲେ। ବାହାର ମେଲାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ ଯାଇ, ଗବାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଅନାଇ। ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ ପଚାର ଲୋ ଯାଇ, ବିଭା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି କି ପଣ୍ଡା 2 ଭାଇ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀ ମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପୁତ୍ର ଭାରି ଯାଉଛି କି କାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଘର, କେଉଁ ରାଜେ ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ଶାସନ ତୁମ୍ଭର। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଦାସୀ ତୁହି, ବିବାହ ଦେବାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ୍ଭର ଯେ ନାହିଁ। ଗୁଆ ବାଡ଼ି ଶାସନ ପାଇବ ଆମ୍ଭେ କାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଯେ ଦେଲୁ ଘଉଡ଼ାଇ। କପାଳ ମନ୍ଦ ଆମ୍ଭର 2 ଭାଇ ବୁଲୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘଉଡ଼େଇ ଆମ୍ଭେ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ। ଦାସୀଏ ବୋଇଲେ ପଣ୍ଡା ହୋଇଲ କି ଭାଇ, ନାରୀ କି ଛାଡ଼ି ପୁରୁଷ ଦରିଦ୍ର କି ହୋଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କହୁଅଛୁ ଶୁଣ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ହୁଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ। କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବଂଶ ନିପାତ ହୋଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବାସି ପେଜନ ମିଳଇ। କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲା ସୁନା ବଳା ଯେ ପାଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗଇ। ତୁମ୍ଭ ସାମନ୍ତାଣୀକୁ ପଚାର ତ ଯାଇ, ଦାସୀ କହେ ବାତୁଳି କି ହୋଇଲ ଗୋସାଇଁ। କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଭାତ ଯେ ଖାଇଲ, ଆମ୍ଭ ସାନ୍ତାଣୀ ଯେ ପଚାର ବୋଇଲ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ଯେ ମୋର ପିଲା ଭାଇ, ତୁମ୍ଭ ସାନ୍ତାଣୀ ଆଗେ ଜଣାଇବ ଯାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ ସିନା ଅଟଇ ଯାଇ ଏହି, କିଛି ନ ବିଚାର ହେ ବଳରାମ ଭାଇ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଭୟ କର କିସ ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ ସିନା ଅଟଇ ଯାଇ ଏହି। ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଚକ୍ରଧର, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ହସ୍ତଧର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର।
आम्भे दोष कलु बोली कह तांकु जाई जही इच्छा तही ताम मना हुई बोलान देखबार हरिबो। जानीपारे लक्ष्मी माँकर मंदिर एटी सुंदर भोजन है। शेष लक्ष्मी माँ पोड़पिठा देले। पोड़पिठा खाइला परे जगन्नाथ जानीपारे ये हूँ लक्ष्मी मंदिर आम ठीक जगह पहुँच जाइए। तेणु बलभद्र कहले जगन्नाथ को कहले तू जा मु कहूँ बोले कही लक्ष्मी आगे भूल मागी तांकु तमें तुरंत आम मंदिर कौन पाछुटी आने व्यवस्था कर। आ हरदास प्रभुंकर मुख को चाहिए अति जतन रे पानी धरी कमला होइले। अति जतन रे देले पाद पद्म धोई थोपाए पाद उदक मस्तिक लगाई। किछि पाद तोक लक्ष्मी गर्भ को खेपिले पंचवन्य पुष्पे पाद पद्म पूजा कले। महालक्ष्मी कहते प्रभु को अनाई चंडालुणी बोले मते देले घउड़ाई। चंडालुणी घरे एबे कुंजिल गोसाई चंडाल बिटाल होई दुई गोटी भाई। धिक धिक बड़पण धिक तुम कथा पड़ू तुमर प्रतिज्ञा धिक तुम भ्राता। महालक्ष्मी प्रकारे बहु धिकारिले कालिया गंजन शुणी किछि न कहिले। महामाई बोइले ग शुण ग वचन मोर किस कार्य तुम्हें कोहे बहन। किछि क्षण उतारे बोइले जगन्नाथ एबे मनु मान तेज जगतर मात। अकारण एते कथा कह प्राण सही आम्बर प्रार्थना आम्ब संगे जीवा पाई। बड़ हेले किस हला गर्भ गंजिल रवि तले सबु जुगे दश रखीगल। तुम्भ जोगे आम्ब कष्ट पाइलु बहुत आम्बे भिक्षा मागिबार जानिल जगत। तुम्भ दश कीर्ति एबे जगते रहिला आम्भ को अन्न देवार जगत शुणिला। गुरुवार दिन जे पुराण शुणिब जन्म जन्मांतर पाप तार क्षय हब। लक्ष्मी पूजे दिन हे जे नारी जे गाइब इह जन्मे पतिव्रता वैकुंठ को जीव। जेबे केउ नारी मुखे यह बुझाइब ताहार सुकृत आउ के कही जे पारिब। एते कही गोविंद धइले लक्ष्मी हस्त जगत मात बोइले कर तुमे सत्य। चंडालु ब्राह्मण जाए खुआ कोई हेबे आ समस्ते खाई न हस्त जले न धोइबे बोलान देखबार हरिबो। जगन्नाथ महाप्रभु निजे भूल मागी लक्ष्मी माँ हस्त को धइले। लक्ष्मी माँ गोटे सर्त कले कहले मते जेमती चंडालुणी कहीकि घर बाहर कर देइथिलो पुनश्च चंडाल घरे आसी तमें भोजन कल। मोर गोटे शर्त जगत रे जेते लोक आसबे एठे श्रीमंदिर वा श्रीक्षेत्र को चंडाल ब्राह्मण जाए खुआखुई हेबे आउ समस्ते खाइन हस्त तले जले न धोइबे समस्ते मुंडे हाथ मारे। या जदि सत्य कहब ताले मु श्रीमंदिर को जीवी। हाड़ीर हस्त ब्राह्मण छड़ाई खाइबे ब्राह्मणे खाई हस्त को मुंडरे पोछिबे। अन्न खाई सर्वे मुंडे पोछुथिबे हस्त तेबे बड़ देउल को जीवी जगन्नाथ। हेउ बोली आज्ञा देले महाबाहु जुगे जुगे लक्ष्मी को तुम्भर जस रहु। लक्ष्मी का हस्त धरिण्य जगन्नाथ नेले बड़ देउल को प्रभु विजय करी गले। क्षार चंडालुणी होई सूर्य भोग कला लक्ष्मीकर सुदयारे हेमंत होइला। ए पुराण पढ़िले जे सर्वसिद्धि हुए सर्वोदय तम सम पाप क्षय जाए। ए पुराण जो माने पढ़ती शुणती लक्षे कोटि गोदानर फल जे लभंती। ए पुराण अटई जे मुक्तिर पथ यह फल कथन रे केव सामर्थ। लक्ष्मी पुराण एवं संपूर्ण होइला भावे बलराम दास गीते रे कहिला। इति श्री लक्ष्मी पुराण संपूर्ण। बलराम दासंकर लक्ष्मी पुराणर यह हूँ जनसमाज को स्वतंत्र नीति शिक्षा। नारी मान को सम्मानित करवा एवं नारी मान स्वामी मान को सम्मान देवे। गृहस्थ आश्रम सुचारू भाव चलेबे। आम घरे एवं अन्य घर प्रति जमी स्नेह सौभूति रहिबो यारी उपरे बलराम दास लिखि जीव जगत को बा जनसमाज को जनईथिबारु आम साधुवाद जनाऊँ। माणवसार लक्ष्मी पुराण यह हूँ नीति शिक्षार बाणी। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे मुझे श्याम से मिला दे। राधे राधे मुझे श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे नंद लाला को मिला दे। राधे राधे मुझे श्याम से मिला दे। राधे राधे मुझे श्याम से मिला दे। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। बलभद्र भगवान की जय। सुभद्रा माता की जय। सुदर्शन जी महाराज की जय। गरुड़ जी महाराज की जय। लक्ष्मी माता की जय। सरस्वती माता की जय। विमला माता की जय।
श्रीक्षेत्र धाम की जय। जगत कल्याण हो बोला नंद कुमार हरि हरि बोल। भीमशापि ऋणभंग मुनिरपि मतिभ्रमं च यदि सुधं मसुधवा मम दोष न विद्यते। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन केवलं तत् पूजयते परिपूर्ण तदस्तु मे। हरि ओम शांति हरि ओम शांति हरि ओम शांति। जय लक्ष्मी माता की जय।